டிலே பண்ணுது. தேவதாரஸ்தமனன்யலப்யம் லக்ஷ்மீநृसिंहं शरणं प्रपद्ये नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षटकोपमुनीश्वरं श्रीरङ्गेशयतीन्दुना तरुणया असौ स्यादिति प्रेक्षितं ख्यातश्रेणुसिंहकार्यमुनिपादाम्बुजे नितिं दान्तिक्षान्ति दयादिभिः सुपवनैर्भान्तं बुधाग्रेसरम् श्रीमद्रङ्गशटारियोगिनृपतिं श्रेयो नितिं संश्रये। श्रीमत्श्रीरङ्गपृथ्वीश्वरचटरिगुण संयमेन्द्रेण दृष्टं निस्तात्मानं दृसन्मे नरहरिषडजिद्योगिनेतत्प्रसादात् प्राज्ञश्रीरङ्गकारिप्रभो यतिपतेः प्राप्तलक्ष्मी नृसिंहास्थानं सेवे यतीन्द्रं सकलगुणनिधिं वीररघुवीक्षटारिं श्रीरङ्गनाथषटकोपयतीन्द्रदृष्टम् लक्ष्मीनृसिंहषडजित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराट्षटकोपहृद्यं वेदान्तदेशिकयतीन्द्रमहं प्रपद्ये। श्रीमद्रङ्गशटारिसंयमिवराल्लब्धागमान्तद्वयं श्रीमद्वीररघुद्वहासचलजित्पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदपतं सदेशिकयतेः कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीण शासनवशम् नारायणं योगिनं वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्यगुणं नारायणाभ्येति उद्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथयति सदैकरमाश्रयामः। श्रीमद्रङ्गशटारिसंयमिव लब्धागमान् तद्वयं श्रीमद्वीररघुपादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदपदं ఒకటే వాచ్మెన్ మా పైన దాడి చేస్తాను ఫ్లైట్లు తీసుకుంటూ చేసి చేస్తా ఉంటారు. ఇప్పుడు అనుకోకుండా వాళ్ళ దగ్గర చెప్పాలి కదా స్వామి అడవిలో తీసుకుంటుంది పరీక్ష వాళ్ళకి ఈరోజు దొరికినాడు పక్కన వచ్చారు. మేము ఇట్లా చదివి వీటిని సేరికని వాళ్ళు వేరే షిఫ్ట్ చేసి సేల్ మాకు వీళ్ళు ఉన్నారంటే భయపెట్టింది. श्रीमद्रङ्गशटारिसंयमिवराल्लब्धागमान् तद्वयं श्रीमद्वीररघुद्वहासचलजित्पादारविन्दाश्रमद्वेदपदं श्रीमद्विरलब्धागमान्तं श्रीमद्वीररघुद्वहार्यं शुभगणैर्भान्तं मुदाग्रेसरं श्रीमद्रङ्गशटारियोगिनृपतिं श्रेयो निधिं संश्रये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये तत्तेन स्थितजितेश्वर तत्स्वभावा भोगाभगद्गतदुपाय गतिरुदारः सन्दर्शयन्तिरकमीरपरा पुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। श्रीविष्णुचित्तपदपङ्कजसङ्गमाय चेतो मम स्फुर्यते किमतः परेण नो चेन्ममापि शेखरभारतीनां भावः कथं भवितुमर्हति वा ध्येयः। விஷ்ணுபுராணம் 3வது அம்சம் 16வது அத்தியாயத்தை பார்க்கணும். இந்த 15வது அத்தியாயம் வரையில் ஸ்ராத்தத்தினுடைய பெருமையும் ஸ்ராத்தம் அவசியம் பண்ணணும், அதை எப்படியெல்லாம் பண்ணணுங்கிறதையெல்லாம் எவ்வளவு ஸ்ரத்தையா பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையெல்லாம் ஒருவர் அந்த ராஜாவுக்கு சொல்லிட்டு வந்தார். 16வது அத்தியாயத்துல இந்த ஸ்ராத்தத்துக்கு எது ரொம்பவும் உயர்ந்த வஸ்துக்கள் அப்படிங்கிறதையும் எதையெல்லாம் நிஷேதிக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தியும் இந்த 16வது அத்தியாயத்துல சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். ஔர்வஹா
भविष्य मत्स्य मांसैस्तु शशस्य नकुलस्य च सौकरच्छादलै लयिणै यरौ रौरवैर्गवयेन च औरभ्रगव्यैश्च तथा मासवृद्ध्या पितामहाः प्रयान्ति तृप्तिं मांसैस्तु नित्यं वाद्रणेन समीपैः. இப்போ இந்த ஸ்ராத்தத்துக்கு நாம சாதாரணமா ஹவிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எந்த அக்னியில நாம பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு இதுவும் கொடுக்கறது திரவியமும் அதுக்கு ஹவிஸ்ன்னு பேர். அதுக்கு ஹவிஹி ஹவிஹி அப்படின்றது என்ன, ஹூயத்தே அனேன அப்படின்றது. இதனால் ஹவிஸ் கொடுக்கப்படுகிறது, அக்னியில கொடுக்கப்படுறதுக்கு அது ஹவிஸ்ன்னு பேர். சாதாரணமா ஸ்ராத்தத்துல ஹவிஸ் அப்படிங்கிறது நாம அந்த பார்வண ஹோமத்துல நாம அந்த ஹவிஸ கொடுக்கிறோம். மீதி எல்லாம் இந்த ஹோமம் பண்றதுங்கிறது நெய்யினாலேயோ அதுக்கு சம்ஸ்காரங்கள், இந்த நெய்யினால சம்ஸ்கரிக்கப்பட்ட அந்த திரவியத்தை அக்னியில நாம ஆகுதி பண்றோம். அதுக்கு ஹவிஸ்ன்னு பேர். இந்த ஹவிஸ் சாதாரணமா இந்த பார்வண ஹோமத்துல ஒரு பண்றது உண்டு. அதாவது என்மே மாதா பிரதலோபச்சரதி அனுபிரதா தன்மேரதான என்மே பிதாமை என்மே பிரபிதாமை 4 3 6, அதுக்கப்புறம் ஏச்சேக பிதரான்னு சொல்லக்கூடிய 7, அதுக்கப்புறம் 8, ஒரு 8 9 ஹவிஸ அன்னத்தினால கொடுக்குறோம். ஆனா இங்க சொல்றச்ச பாக்குறச்சே இந்த ஹவிஸ் எதனால இருக்கலாம்னா, ஹவிஷ்யம் மத்ஸ்ய மாம்சைஸ்து சசஸ்ய நகுலஸ்ய ச. இது கொஞ்சம் நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு, விசித்திரமா இருக்கு. அதாவது ஹவிஷ்யம்ங்கிறது ஹவிஷ்யேன ஏகம் மாசம் திருப்தி, மத்ஸ்யேன கோ மாம்சேன 3 மாம்சான் அத்த மாம்சோ ஹாரிணாதி 3 மாசான் ஹரிணேன திருப்திரிதி மனூக்தே சாகலா அஜகா ருருஹு மகான் கிருஷ்ணசாரா. எங்களாழ்வான் வியாக்கியானத்திலையும் அதுக்கு எடுக்கிற. ஆனா மற்ற புராணங்கள்லயும் இது எப்படின்றத கவனிக்கணும். இதுல மாம்சத்தினாலேயும் இந்த ஹவிஸை கொடுப்பது உண்டு. நான் சொல்ற ஹவிஷ்ய மத்ஸ்ய மாம்சைஸ்து, மத்ஸ்யம் மீன், அதுக்கு மேல சசம், சசம்னா முயலுக்கு பேர். அப்புறம் நகுலம், நகுலம்னா கீரி பிள்ளைக்கு பேர். அப்புறம் சௌகரம், சூக்கரம், சூக்கரம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த போர், சாதாரணமா பன்றி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த பன்றிக்கும் காட்டு பன்றிக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. சாதாரண பன்னிங்கிறது வேற, அதுக்கு இந்த சூக்கரம், சூக்கரம் அப்படின்னா இந்த காட்டுப்பண்ணி, அதாவது கொம்பு இருக்கும் முகத்துல. பெருமாள் வராக அவதாரம் எடுத்தார் இல்லையா, அந்த மாதிரி கொம்பு இருக்கக்கூடியது அந்த காட்டுப்பன்றி. சௌகர சாகம், சாகம்னா இந்த ஷீப்னு சொல்ற மாதிரி அது, அந்த அது உண்டு. அதுக்கப்புறம் லயனம், லயனம்னா அந்த ஒரு அந்த கஸ்தூரிமான்னு சொல்றோமே, அந்த கஸ்தூரிமான். அதுக்கப்புறம் ருரு, ருருன்னா அதுக்கு வியாக்கியானம் எழுதுறார், ருருஹு மகான் கிருஷ்ணசாரா, அதாவது கருப்பா இருக்கக்கூடிய மான். அதுக்கப்புறம் கவேயம், ஔரப்ர கவ்யைச்ச, கவயம், கவயம் அப்படின்னு சொன்னா மாடு மாதிரி இருக்கும், ஆனா மாடு கிடையாது. அந்த ஒரு மாதிரி கோ சதுர்ஷோ கவயஹான்னெல்லாம் சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு அஜஹா, அது ஒரு ஆடு, சாதாரண ஆடு. இது எல்லாம் இந்த ஒரு ஹவிஸாக கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் கதா மாசவிருத்தியா பிதாமகா. இதையெல்லாம் பித்ருக்களுக்கு ஒரு மாசம், ஒரு மாசமும் இத பித்ருக்களுக்கு இதை ஸ்ராத்தம் பண்ணலாம். இது அவளுக்கு ரொம்ப திருப்தியை கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னா ஒரு சொல்ற. பிரயாந்தி திருப்திம் மாம்சைஸ்து நித்தியம் வாத்ரீண சாமிஷைகி
அதாவது வாத்ரீணசம்னு ஒரு பட்சியம். இந்த பக்தியினுடைய மாம்சத்தினால பிரயாந்தி திருப்தி நித்தியம், இவர்கள் என்னைக்குமே நித்தியமாக திருப்தியை அடைகிறார்கள். அதுக்கு மேல खड्ग मांसम अतीवात्र कालशाकम तथा मधु शक्तानि कर्मण्य अत्यंत तृप्तिदानी नरेश्वर. அதே மாதிரி இந்த ரைனாசரஸ்ன்னு சொல்றோமோ இல்லையோ அந்த மிருகம், அப்புறம் ஒரு கருப்பா இருக்கக்கூடிய ஒரு கிழங்கு, தேன், இதையெல்லாம் ரொம்பவும் திருப்தியை கொடுக்கக்கூடியதான். சஸ்தானி ததா மது சஸ்தானி கர்மன் அத்தியந்த திருப்திதானி நரேஸ்வர. இதெல்லாம் பித்தர்களுக்கு ரொம்ப திருப்தியை கொடுக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஒரு 3 ஸ்லோகங்கள் பார்க்கிற போது, இது சாஸ்திரத்துல புராணத்துல இத சொல்லி இருக்காரு. அதுல இதுக்கு எந்த காதல பண்ணாருன்னு தெரியல இங்க. ஆனா தர்மசாஸ்திரங்கள்ல எல்லாம் சொல்ற போது இந்த மாம்சத்தை கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது. இந்த இடத்துல ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் தெரியுது. விஷ்ணு புராணத்துக்கும் அந்த தர்மசாஸ்திரத்துக்கும் ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் நன்னாவே தெரியுது. ஆனா இது எப்போ பண்ணது, இதனால இது ஒரு யுகத்தினுடைய தர்மமாக இருந்திருக்கலாம்னு சில பேர் அபிப்பிராயப்படுற. இந்த யுகத்துக்கு கூடாது, அது யுகாந்தரத்துல பண்ணாளா இல்லையா அப்படின்றது தெரியல. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இந்த மூலத்துல இருக்கக்கூடியது இந்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா ஒரு ஒரு தர்மசாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சொல்ற போது இந்த மாம்சபக்ஷம் அப்படிங்கிறதையெல்லாம் பண்ணவே சாப்பிடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்றது. அதெல்லாம் இத ஒரு நான் வெஜிடேரியனா, அதாவது சாக்கங்கள்னு சொல்றது அதுதான் சொல்லணும். இது பாகவதத்துல இன்னும் ஸ்பஷ்டமாகவே எடுத்திருக்கா, பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத. பாகவத் நதத்யாத் ஆமிஷம் சாத்தே நச்சாத்யாத் தர்ம தத்துவவித்து முன்யன்னைஹி ஸ்யாத் பரா பிரீதிர்யதா ந பசுஹிம்சையா. அதாவது பாகவதத்துல சொல்ற போது இந்த தர்ம தத்துவவித்து, தர்மத்தினுடைய சூக்ஷ்மத்தை நன்றாக அறிந்தவன் என்ன பண்ணணும்? ஸ்ராத்தே நதத்யாத் ஆமிஷம், அதாவது இந்த மாம்சாதிகள் அதெல்லாம் கண்டிப்பா கொடுக்க கூடாது. நச்சா அத்தியாத், தானும் சாப்பிடக்கூடாது. பாகவதத்துல இதை நல்லா நிஷேதமே பண்ணி இருக்கு. அது ஏன் கேட்கிறாரு? ஜீவ பசு ஹிம்சையா, அது ஜீவராசிகளை எல்லாம் ஹிம்சை பண்ணி பண்றது. அப்போ முன்யன்னைஹி சாத்பரா பிரீதிர் யதா, அதுக்கு பிதர்களுக்கு என்ன பண்ணலாம்? இந்த தானியங்களே அவளுக்கு திருப்தியை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த பித்ரு தேவதைகளுக்கு தானியங்கள், இந்த தானியங்கள் தான் அவளுக்கு திருப்தியை கொடுக்கக்கூடியது. தானியங்கள்லாம் நீவாராதிகள், இந்த மாதிரி தானியங்கள்லாம் தான் அவளுக்கு கொடுக்கிறது. இதையெல்லாம் ஒரு ஒரு இந்த இதுலயே அவளுக்கு திருப்தி ஏற்படுறது. அப்புறம் நைதாதிருஷா பரோ தர்மோ நிருணாம் சத்தர்மம் இச்சதா ஞாசோ தண்டஸ்ய பூதேஷு மனோவாக் காயஜஸ்ய யஹா. அதாவது இந்த ஒரு ஒரு சத்தர்மம் இச்சதாம், நல்ல தர்மத்தை ஆசைப்படக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் ஜீவஹிம்சைங்கிறது எந்த விதத்தினாலேயும் கூடாது. மனோவாக் காயஜஸ்ய, மனசினாலேயோ வாக்குனாலேயோ அல்லது சரீரத்தினாலேயோ இந்த ஜீவஹிம்சை, அதாவது பூதேஷு, அதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. அதாவது இதை விட சொந்தமா உயர்ந்த தர்மம்ங்கிறது கிடையாது. ஏதாதிருஷோ பரோ தர்மஹா, இதை விட உயர்ந்த தர்மம் கிடையாது என்கிறதையெல்லாம் ஸ்பஷ்டமாகவே. திரவியஜ்ஞைர் யக்ஷமானம் திருஷ்வா பூதானி பிப்யதி ஏஷ மாதருணோ சன்யாவன் அக்ஞோ ஹி அசுதிருக் துருவம். அதாவது இந்த நரபலி ஜீவஹிம்சை பண்ணி பண்றானோ இல்லையோ, அவனை பார்த்தாலே ஜீவராசிகள்லாம் நடுங்கிறதான். அதாவது ஒரு
இந்த ஒரு இவன் இந்த மாதிரி தனக்கே இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றானே, அதாவது ஜீவம்ச பண்ணி தர்மத்தை பண்ணணும்னு நினைக்கிறானே, இது ரொம்ப கொடுமையா, இவெல்லாம் என்ன பண்ணுவானு எல்லாம் பயப்படுறதுக்கெல்லாம் இந்த ஜீவராசிகள்லாம். ஆகையினால இது மற்ற சாஸ்திரங்கள்லேயும் இந்த ஜீவஹிம்சையை நிஷேபிச்சிருக்கிறதுனால இது ஏதோ யுகாந்தரத்துல இந்த தர்மம் இருந்திருக்கு. பாகவதத்தை கொண்டு பாக்குற போது இது இந்த யுகத்துக்கு இது பண்ண வேண்டாமோ அப்படின்னு தோன்றது. இது பெரியவாள்தான் மேல இதை கேட்டு இதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு மேற்கொண்டு கயாம் உபேத்திய யஹா ஸ்ராத்தம் கரோதி பிருத்திவீபதே சபலம் தஸ்ய ஜன்ம ஜாயதே பித்ரு துஷ்டிதம். இனிமேல கயா ஸ்ராத்தம், யாரோ தன் கயைக்கு போய் ஸ்ராத்தம் பண்றானோ, கயாம் உபேத்திய யஹா ஸ்ராத்தம் கரோதி பிருத்திவீபதே சபலம் தஸ்ய தஜ்ஜன்ம, அவனுடைய ஜென்மமானது சாபல்யத்தை அடைகிறது. ஜாயதே பித்ரு துஷ்டிதம், பித்ருக்களுக்கும் ரொம்ப திருப்தி உண்டாகிறது. கயல சாத்தம் பண்றதுங்கிறது அதுல சில விசேஷங்கள் உண்டு. அந்த கயையில இருக்கக்கூடியவர்களை கொண்டுதான் அந்த இடத்துல கயா ஸ்ராத்தம் பண்ணணும். சில பேர்லாம் அங்க இருக்கவாளையெல்லாம் பார்த்தா அவ்வளவு சுத்தமா இருப்பாளா இல்லையான்னு நமக்கு சம்சயங்கள்லாம் வருது. ஆனா எது எப்படி இருந்தாலும் அங்க இருக்கிறவர்களை கொண்டுதான் அங்க ஸ்ராத்தம் பண்ணணும். அதனாலதான் அதுக்கு அந்த பூமிக்கு விசேஷமும் உண்டு. இந்த கயாங்கிற பூமிக்கும் விசேஷம் உண்டு. ஸ்ராத்தத்துல பண்ற போது ஸ்ராத்த பூமின் கயாம் தியாத்வா தியாத்வா தேவம் கதாதரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் அக்ஷயோட அர்க்கையோட மந்திரங்கள்ல எல்லாம் வரைச்சு வரும். அந்த அந்த இடத்துல பெருமாள் சந்நிதி ரொம்ப அழகான சன்னிவேசம். இங்க பெருமாள் கதாதரனாக எழுந்திருக்க அந்த இடத்துல விஷ்ணு பாதமும் உண்டு. அந்த இடத்துல போய் அவசியம் பண்ணணும். பண்ணா ஜென்ம சாபல்யத்தை அடைகிறான் அப்படின்னு அதுக்கு மேல சொல்ற. பிரசாந்திகா சனீவாராக ஷாமாகா திவிதாஸ்ததா வன்யௌஷதி பிரதானாஸ்து ஷார்தார்காக புருஷர்ஷபா. ஓ ஒரு சொல்ற பிரசாந்திகா, பிரசாந்திகா பிரசாந்திகான்றது அது ஒரு ஒரு கீரை மாதிரி இருக்கும். அந்த கீரை மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அது ஒரு விசேஷம். அதுக்கப்புறம் பிரசாந்திகா சனிவாரா ஷாமாகா, அப்புறம் நல்ல சிவந்து இருக்கக்கூடிய அந்த நெல் ஷாமா, அதாவது வெண்ஷாமான்னு பேரு. இந்த அப்புறம் அந்த வன்யௌஷத் திவிதாஸ்ததா, அந்த கண்டங்கத்திரின்னு சொல்லுவார் அது. அப்புறம் கரண்டை, கரண்டை வன்யௌஷதி பிரதானாஸ்து ஸ்ராத்தாரா, அந்த கரண்டை. அப்புறம் சில கிழங்குகள் யவம் யவாகா பிரியகவோ முத்கா கோதுமா திரீஹயஸ்திலாகா நிஷ்பாவாகா கோபிதாராச்ச சர்ஷபாச்ச அத்திர சோபனாகா. அதுல சொல்றாருப்போ அந்த யவம், அதுக்கப்புறம் யவாகா பிரியகவோ. பிரியகவோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்னன்னா முத்கான்றதெல்லாம் இந்த உளுந்து பயறு கோதுமை, அதுக்கப்புறம் கோதுமா பிரீஹயா, பிரீஹினா நெல்லுக்கு பேரு. அதுக்கப்புறம் திலாகா எள்ளு. அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த நிஷ்பாவாகா கோபிதாராச்ச, அதாவது இந்த ஒரு மாதிரி அகத்திக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடியது அந்த பாகு. அதுக்கப்புறம் சர்ஷப் கடுகு அத்திர சோபனாக அகிருதாகிரயணம். அதுக்கப்புறம் பலா, அப்புறம் அந்த சாதாரணமா இருக்கக்கூடிய வாழை, இந்த முதலான திரவியங்கள் இதெல்லாம் சாதத்துக்கு ரொம்பவும் உகந்தவைகள் அப்படிங்கிறது சொல்ற. அகிருதாகிரயணம் எச்ச தானிய ஜாத்தம் நரேஸ்வர ராஜமாஷானூம்ச்சைவ மசூராம்ச்ச விவர்ஜயே அலாபும் பிரிஞ்சனம் செய்வ பலாண்டும் பிண்ட மூலகம் காந்தாரக கரம்பாணி லவணான் ஔஷராணி ச அரக்தாச்சேவ நிர்யாசாக
பிரத்யக்ஷ லவணானி ச வர்ஜானி வர்ஜ்யானி ஏதானி வை ஸ்ராத்தே யச்ச வாசா ந சஸ்யதே நக்தாஹிருதம் மனுச்சிஷ்டம் திருப்யதே நச்ச யத்ர கௌ துர்கந்தி பேனிலம் ச அம்பு ஸ்ராத்தயோக்யம் ந பார்த்திவ. இது மேல சொல்ற இந்த ஒரு புதுசா, அதாவது அகிருத்த ஆக்ரயணம் அப்படின்னு சொல்றது. அந்த சாதாரணமா இந்த கார்த்திகை மாசம் இந்த இதெல்லாம் வந்ததுன்னா ஆக்ரயண ஸ்தாலிபாகம்னு பண்ணுவோம். ஸ்தாலிபாகம் பண்றதுங்கிறது கிரகஸ்தனுடைய தர்மம். இந்த கார்த்திகை மாசத்துல அது ஆக்ரயண ஸ்தாலிபாகம்னு பேர். ஏன்னா அப்போ வந்து புதுசா ஒரு ஹார்வெஸ்ட், அதாவது அறுவடை பண்ணி இருப்பான். அந்த அறுவடையான அந்த புது நெல்லை கொண்டு அந்த புதுசா அதுல இருந்து அரிசி, அதை குத்தி அதுல இருந்து அரிசி எடுத்து அதுல இருந்து ஒரு ஸ்தாலிபாகம் பண்ணணும். அதுக்கு ஆக்ரயண ஸ்தாலிபாகம்னு பேர். அதாவது அகிருதாகிரயணம் எச்ச தானிய ஜாத்தம் நரேஸ்வர. அதாவது இந்த ஒரு புதுசா வந்திருக்க நெல் அதையெல்லாம் என்ன பண்ணுவான்னா முதல்ல அதை, ஏன்னா அந்த ஸ்தாலிபாகம் பண்றதுங்கிறது தேவதைகளுக்கு அதனால ஒரு ஹரிஷ் கொடுப்பான். முதல்ல அந்த திரவியம்ங்கிறது பெருமாளுக்கோ தேவதைகளுக்கோ கொடுக்கறதுங்கிறது அதனுடைய தாத்பரியம். அதை பண்ணணும். அதுக்கு ஆக்ரயணம்னு தெரியும். அந்த மாதிரி ஆக்ரயணம் பண்ணப்படாத தானியங்கள்லாம் சேர்க்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். அகிருதாகிரயணம், ஆக்ரயணம் பண்ணப்படாதது அப்படின்னு அர்த்தம். ஆக்ரயணம் பண்ணப்படாததோ அல்லது அந்த ஒரு அந்த சொல்ற எச்ச தானிய ஜாதம் ராஜமாஷா நனூம்ச்சைவ. அதாவது ஒரு காராமணியை சாதத்துல சேர்க்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் ஒரு அணு, அது மாதிரி அதுக்கு ஒரு திரவியத்துக்கு பேர் அணுன்னு ஒரு திரவியம். அதுக்கப்புறம் அந்த காந்தாரகம், அதாவது அந்த அனௌன்ஸ் மசூராம்ச்ச மசூரி அப்படின்னாலே அந்த ஒரு சிகப்பா இருக்கும். அந்த சிவந்த பருப்புகளுக்கெல்லாம் அந்த பேர் மசூரி அப்படிங்கிற அந்த பருப்பு. மசூராம்ச்ச விவர்ஜையே அலாபம் கிருஞ்சனம் செய்வ பலாண்டும் பிண்ட மூலகம். அதுக்கு மேல அந்த அலாபுன்னா சுரைக்கா மாதிரி இருக்கும் அது. அதுக்கப்புறம் அந்த கிருஞ்சனம்ன்றது இந்த ஆனியன்னு சொல்றோமோ இல்லையோ அது. அப்புறம் அந்த ஒரு வெள்ளை பூண்டு. அப்புறம் வந்து ராஜமாஷான் அனோம்சிய மசூது காந்தாரக கரம்பாணி. அதாவது அந்த பூண்டு, இந்த கிழங்குல ரூட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவோமே, இந்த அது என்ன பேரு, டர்னிப். முள்ளங்கி தானே டர்னிப்னு பேரு. டர்னிப் அது 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 பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப லவணானி ஔஷராணிச்ச, ரொம்ப உப்பு கரிக்கிறதோ. ஔஷரம்னா அந்த உவர் நிலத்து, அதாவது உப்பு பூமியில விளைஞ்சது அதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் ஆரக்தாச்சைவ நிர்யாசாகா, ரொம்ப செக்கச்சவேல்னு இருக்கிறதோ. அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த பிண்ட பிரத்யக்ஷ லவணானிச்ச வர்ஜ்யானி ஏதானி. அப்புறம் ஒரு இன்னும் சில கிராமியங்கள் ரொம்ப பேர்லாம் தெரியாததோ, அந்த ரொம்ப ப்ளீசிங்கா இல்லாதவைகள். சாத்தே எச்ச வாச்சா ந சஸ்யதே, வாக்குனால சொல்லப்படக்கூடாதவைகள். அது எல்லாமே அந்த இதெல்லாம் கூடாது. சாஸ்திரங்கள்ல நிஷேதிக்கப்பட்ட இந்த வஸ்துக்கள் எல்லாம் சாதத்தில் விளக்கத்தக்கவைகள். வர்ஜியானின்னா இதெல்லாம் சாதத்துல சேர்க்கக்கூடாது. நக்தாகிருதம் அனுச்சிஷ்டம் திருப்திதே நச்ச எத்திர கௌ துர்கந்தி பேனிலம் ச அம்பு சாத்தயோகம் ந பார்த்திவ. அப்புறம் க்ஷீரம் ஏகஸ்பானாம் எது ஔஷ்ட்ரம் ஆவிகமேவ மார்க்கம் ச மாகிஷம் செய்வ வர்ஜயே ஸ்ராத்த கர்மணி. அதாவது ஸ்ராத்தத்துல முதல் நாள் கொண்டு வந்த ஜலம்,
சாதாரணமாகவே பெருமாளுக்கோ மிச்சப்படி கலிகை பண்ற போது முதல் நாளே தீர்த்தமோ ஜலமோ எடுத்து வைக்கக்கூடாது. அன்னைக்கு கார்த்தால பெருமாள் பாத்திரங்களை எல்லாம் அளந்து எடுத்து வச்சுட்டு அன்னைக்கு வந்த புதுசா வந்த தீர்த்தத்தை எடுத்துக்கணுமே தவிர அந்த பழைய தீர்த்தத்தை எல்லாம் எடுத்துக்க கூடாது. இப்ப ஜலகட்டம் இருக்கிற இடங்கள்ல எல்லாம் பார்க்கிற போது என்ன சொல்றது தெரியல, மாதிரி ஸ்டோர்டு வாட்டர்னு அர்த்தம் இருக்கு. இந்த ஸ்டோர்டு வாட்டர்னு இருக்கும் இல்லையோ, அதை சாதத்துக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. முக்கியமா பெருமாள் காரியத்துக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடாது, அதுவும் சாதத்துக்கு கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. நக்த ஆகிருதம், நக்தம்னா ராத்திரிக்கு பேர், நக்தம் ஆகிருதம் வியாக்கியானத்துல அனுச்சிஷ்டம் அபினவ உதகம்னு அர்த்தம். அபினவ உதகம் புதுசா எடுத்துன்னு வந்த ஜலம், அவத்சாயாக பயகா. அத ஒரு அப்படி இல்லைன்னா இன்னும் சொல்ல திருப்தி ரத்த ஆகிருதம் அனுச்சிஷ்டம் திருப்தியது. இல்லைன்னா ரொம்ப நாளா உபயோகப்படுத்தாமல் இருக்கக்கூடிய கிணறு, அந்த கிணத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜலம் திருப்தியதே நச்ச எத்திர கௌகு, அதாவது இந்த கௌகு பசுமாடெல்லாம் சாப்பிட்டு அதனால அதுகளுக்கு திருப்தி ஏற்பட வேண்டாம், அந்த ஜலத்தையும் உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. துர்கந்தி பேனிலம், அதாவது வாசனை சில ஜலங்கள்லாம் துர்கந்தத்தோட இருக்கக்கூடியவைகள். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நுரைச்சுண்டு வர்றதும் இல்லையோ பேனிலம். பேனிலம்னா அந்த ஃபோம், அந்த நுரைகள் இருக்கக்கூடிய ஜலங்களையும் வச்சு அன்பு ஸ்ராத்த யோகம் ந, ஸ்ராத்தத்துக்கு யோக்கியதை அற்றவைகள் பார்த்திவ க்ஷீரம் ஏகசபானாம். அதே மாதிரி ஒரு ஒரு க்ஷீரம், அதாவது கண்ணுக்குட்டி இல்லாத மாட்டினுடைய பால் எடுத்துக்க கூடாது. க்ஷீரம் சொல்ற க்ஷீரம் சபகா புறக, அது ஒரு ஒத்தை குழம்பு இருக்கக்கூடிய மிருகங்கள். சபம் சபம்னா இந்த ஹூஃப்னு சொல்ற மாதிரி குழம்பு, மாட்டினுடைய குழம்புக்கு சபம்னு ரெண்டாவது ஷாப்பான்னு பேரு. இந்த ஒத்த குழம்பு இருக்கக்கூடிய மிருகங்களினுடைய பால், அப்புறம் உஷ்டம், உஷ்டம்னா ஒட்டகத்தினுடைய பால், அதுக்கப்புறம் ஆதிக்கம், அதாவது அந்த ஆட்டுப்பால், மாகிஷம் எருமையினுடைய பால், அதுக்கப்புறம் மாகிஷம் தெரிஞ்சு சாத்த கர்மணி, அதாவது மாடு, இன்னும் சில மிருகங்கள், அதாவது மான் முதலான மிருகங்கள், இந்த மிருகங்களுடைய பால், இதையெல்லாம் அதை நாம உபயோகப்படுத்தக்கூடாது, சாதத்துக்கும் கூடாதுன்னு நிஷேதிக்கிறார். அப்புறம் சண்டாபவித்த சண்டாள பாபி பாஷண்ட ரோகிபிகி கிருகவாகுச்ச கிருகவாகு ஸ்வான நக்னவான் அரகிராம சூகரைஹி தஸ்மாத் பரிஸ்ருதே குர்யாத் ஸ்ராத்தம் ஸ்ரத்தா சமன்விதா உர்வியாம் ச தில விக்ஷேபாத் யாதுதானான் நிவாரையே. அதுக்கு மேல இந்த ஒரு அந்த அலின்னு சொல்றோம் இல்லையோ தான் சண்டன்னா அந்த அலி ஒரு நபும்சகனா இருக்கக்கூடியவன். அதுக்கும் அபவித்தன். அப்புறம் அபவித்தன்னா ஆத்துலேருந்து விரட்டி விட்டோம், ஆத்துக்கு யோகியதை இல்லைன்னா ஆத்துலேருந்து விரட்டி விட்டானோ இல்லையோ அந்த இது. அதுக்கப்புறம் சண்டாளா ஒரு அவுட்காஸ்ட்னு சொல்லக்கூடியவன். அப்புறம் பெரிய பாபம் பண்ணினவன் சண்டாளா. பாபிய ரொம்ப பெருமை பாபம் பண்ணினவர். அதுக்கப்புறம் பாஷண்டின்னா நல்லவன் மாதிரி வேஷம் போடுறானோ இல்லையோ அவன். அதுக்கப்புறம் ரோகின்னா ரொம்ப நோய் உள்ளவன். அப்புறம் வாக்குன்னா இந்த ஒரு சுதர்மத்தை விட்டவன் அர்த்தம் இருக்கு. இப்பெல்லாம் ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா சுதர்மத்தை விட்டவன். அதுக்கப்புறம் கிருக்கவாக்குன்னா இந்த ஒரு இந்த காக் சேவல், நாய்,
அப்புறம் நக்னன், நக்னன்னா ட்ரெஸ் இல்லாதவன் அவன். அப்புறம் வானர கிராம சூக்கரை, அந்த குரங்கு, அப்புறம் அந்த பிக்குன்னு சொல்லக்கூடியவர்கள். அதுக்கப்புறம் உதக்கியா சூதிகா சௌச்ச மிருதஹாரைஷ்ச வீக்ஷிதே. அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ரஜஸ்வலா ஸ்திரீ ஆத்துக்கு வரக்கூடாதவா. அப்புறம் இந்த ஒரு தீட்டு ஆசோச்சம் உள்ளவன். அதுக்கப்புறம் உதக்கியா அதுஷ்டிகா சௌச்ச மிருதஹாரைஷ்ச வீக்ஷிதே. அப்புறம் இந்த டெட் பாடியை தூக்கின்னு போறானோ இல்லையோ, இவர்கள்லாம் கூட பார்க்கக்கூடாது. அவ சார்ந்தம் இருக்கிற இடத்துலயோ அதெல்லாம் இருந்தா அவளை பார்த்தாலே அந்த சார்த்தம்ங்கிறது நஷ்டமாக ஆயிடும். இந்த ப்ரொஹிபிட்டட் பீப்புள் இருக்கிறவா இவா எல்லாம் பார்த்தாலே சார்த்தம்ங்கிறது நஷ்டம். சார்த்தத்துக்கு இவர் இருந்தாலே அந்த இடத்துக்கு பித்திருதேவதைகள்லாம் வந்து திருப்தி அடைய மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதே மாதிரி இதெல்லாம் இன்னொன்று இங்க சொல்லலை இவர். அந்த பூனை கூட வரக்கூடாது. இந்த ஸ்ராத்த பூனை குறுக்கவே போகக்கூடாது. பூனை குறுக்க போச்சுன்னாலும் நடுவுல ஏதாவது ஸ்ராத்தம் நடக்கிற இடத்துல என்னென்ன போனாலும் இந்த ஸ்ராத்தம்ங்கிறது நஷ்டமாயிடும். அது குறிப்பா அந்த பூனை மேல இந்த பெட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் சில பேர்லாம் வச்சுட்டு இருப்பான். ஆத்துல எல்லாம் சில பெட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இருப்பான். அதெல்லாம் கூடாது. அப்படியே பெட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தா கூட ஸ்ராதத்தை எங்கேயாவது அதை ஸ்ராதத்துக்கு நிஷித்தம், அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. என் தகப்பனார் வேடிக்கையா ஒரு கதை சாதிப்பார். அந்த ஆத்துல பூனை வளர்த்துட்டு இருந்தா அவ அப்பா என்ன பண்ணுவாரா, பெரிய கூடையை போட்டு மூடிடுவாராம். அந்த அது மேல ஒரு வெயிட் வைக்கிற பூனை எங்க குறுக்க போகாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பூனையை போட்டு மூடிட்டு அப்புறம் சாத்தம் பண்ணுவா அப்படின்னு வேடிக்கையா சொல்லுவார். அவர் காலெல்லாம் எல்லாம் போயிடுது. பையனுக்கு அது என்னன்னு காரணம் தெரியாது. ஏதோ அப்பா வந்து சாதத்தன்னைக்கு பூனையை பிடிச்சி ஒரு கோடையை போட்டு மூடிச்சுட்டு சாதம் பண்ணுவார்றது மட்டும் பார்த்துருக்காங்க. என்னன்றதெல்லாம் தெரியாது. அவர் காலத்துக்கு அப்புறம் இவன் சாதம் பண்ணோடனே வாசல் பூனை கிடையாது. கஷ்டப்பட்டு ஒரு பூனையை பிடிச்சின்னு வந்து அதை போட்டு கூடையை போட்டு மூடிட்டு பண்ணிடுவான்னு சொல்லுவார். வேடிக்கையா கதை சொல்லுவார். அதாவது என்னன்னா பூனை குறுக்க போனா சாதம் நஷ்டம்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி சிலதெல்லாம் நிஷேதங்கள் அப்படின்றதையெல்லாம் ஒரு ஸ்ராத்தத்துக்கு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். அதனால தஸ்மாத் பரிஸ்ருதே குர்யாத் ஸ்ராத்தம் ஸ்ரத்தா சமந்திதா உர்வியாஞ்ச சில விக்ஷேபாத் யாதுதானான் நிவாரையே. அதுல சொல்ற அதனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப சுத்தமான இடத்துல ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட கூட அந்த ஸ்ராதம் பண்றதுக்கு அவள்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு மந்திரம் சொல்லுவோம். அபகதா அசுரா ரக்ஷாகம் சேபி சாதான்னு ஒரு மந்திரம் இருக்கு. அந்த மந்திரத்தை சொல்லி அந்த எள்ளெல்லாம் அங்க இறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ராதம் பண்ற இடத்துல பண்ணுவோம். இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப சிஷ்டாளா இருக்கிறவாள்லாம் என்ன பண்ணுவான்னா, இது சிஷ்டாச்சாரத்துல வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லலைன்னா கூட சிஷ்டாச்சாரத்துல எப்படின்னா, ஸ்ராத்தம் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த காலங்காலத்தாலேயே புண்ணியாக வாசனம் பண்ணிடுவோம். இந்த புண்ணியாக வாசனம் பண்ணி அந்த கிரகத்தையோ அந்த ஸ்ராத்தம் பண்ற இடத்தையோ தலிகை பண்ற இடத்துலையோ புண்ணியாக வாசனம் பண்ணி புரோக்ஷனம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம்தான் அங்க அடுப்பே மூட்டி தலிகையெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிப்போம். அவ்வளவு சுத்தமா இருக்கணும், சத்தையா இருக்கணும். அதெல்லாம் சொல்ற கில விக்ஷேபா யாத்துதானாக. அதாவது அந்த யாத்துதானா கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய சில துர்தேவதைகளோ பிசாசுகள் இதையெல்லாம் அவளையெல்லாம் விரட்டுறதுக்காக இதெல்லாம் இந்த இந்த மந்திரத்தை எல்லாம் சொல்லி அதையெல்லாம். அதே மாதிரி நகாதினா ச உபபன்னம் கேச கீட்டாதி கிருப நச்சைவ ஆமிஷ வயிர் விஸ்ரமன்னம் பர்யுஷிதம் ததா. அதே மாதிரி ஸ்ராத்தனுடைய அந்த ஸ்ராத்தம் பண்ணக்கூடிய வஸ்துக்கள்ல இந்த கேசங்கள் ஏதாவது அது வந்து இருந்தாலோ இல்ல நகங்களோ, கீட்டம்னா கண்ணுக்கு தெரியாத இந்த வேர்ம்ஸ்
இது எல்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் ஸ்ராத்தத்துல அதை அப்படியே உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. அந்த இதெல்லாம் கேஷங்கள் அதெல்லாம் இருந்தா கூட அதை அப்படியே தள்ளி வச்சுக்கணும், அதை தூக்கி போட்டணும். அதை ஸ்ராத்தத்துக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. அதுக்கு மேல ஸ்ரத்தா சமன்விதைர் தத்தம் பித்ருப்யோ நாம கோத்ருதா எது ஆஹாரஸ்து தே ஜாதாக தது ஆஹாரத்துவம் ஏதி தது. அதே மாதிரி ஒரு ஸ்ரத்தையோ பக்தியோ இருக்கணும். அந்த பெயர்களையும் கோத்திரத்தையும் சொல்லி அந்த சொல்லக்கூடிய சார்த்தம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு 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 இவ எப்படி அந்த ஆகாரங்கள்லாம் ருச்சிக்கிறாளோ அந்த ஆகாரங்கள் பித்ருக்களுக்கு கண்டிப்பா போய் சேர்றது சொல்றார். நம்ம ஸ்ரத்தா சமன்விதைஹி தத்தம் பித்ருபியோ நாம கோத்திரதா. ஸ்ரத்தையோட பெயர்களையும் கோத்திரத்தையும் சொல்லி இந்த ஸ்ராத்தத்துல இந்த அன்னத்தை கொடுக்கிற போது எது ஆஹாராஸ்து தே ஜாதாக தது ஆகாரத்துவம் ஏதி தது. அவர்களுக்கு அந்த ஆகாரம் கண்டிப்பாக பித்ரு தேவதைகளுக்கு போய் சேர்றது. ஸ்ரூயதே ஜாதி பித்ருபிர் கீதா காதா மகீபதே இக்ஷ்வாகோர் மனுபுத்திரஸ்ய கலாப உபவனே புறா. இந்த மாதிரி இந்த ஏதோ ஒரு காலத்துல இக்ஷ்வாகோனுடைய காலத்துல ஒரு ஒரு பிரதேசம் கலாபம் அப்படின்னு ஒரு தோட்டத்துல போகக்கூடிய ஒரு சூயதேச்சாபி பிதிருபிகி கீதா. பித்திருக்களால் சொல்லப்பட்ட இந்த காதையானது ஒரு கதை. இந்த இதுவானது ஸ்தோத்திரமானது இக்ஷ்வாகோர் மனுபுத்திரஸ்ய இக்ஷ்வாகோ வம்சத்துல மனுவுடைய புத்திரனுடைய இக்ஷ்வாகுக்கு கலாப உபவனே புறா. கலாப உபவனத்துல இந்த இதையெல்லாம் கொண்டாடாத என்ன சொல்றா, அப்படி நகாதே பவிஷ்யந்தி குலே சன்மார்க்கசீலினஹா கயாமுபேத்தியே பிண்டான் யாஸ்யந்தி அஸ்மாகம் ஆதராது. யாராவது நம்ம குலத்துல கயைக்கு போய் நமக்காக ஸ்ரத்தையா பக்தியா பிண்டதானம் பண்ணுவாளா, ஸ்ராத்தம் பண்ணுவாளா, அப்படி ஒரு புத்திரன் நம்ம குலத்துல பிறப்பானான்னு அவ ரொம்ப ஆசைப்படுறாளாம். அப்படி நகாதே பவிஷ்யந்தி மகாகுலே பவிஷ்யந்தி. நம்முடைய குலத்துல இந்த மாதிரி ஒரு பிள்ளை பிறப்பானா சன்மார்க்கசீலினஹா நல்ல வழியில வரக்கூடியவன் கயாமுபேத்தியே பிண்டான் தாஸ்யந்தி அஸ்மாகம் ஆதரா. நமக்கு ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட இந்த இதை கொடுப்பானான்னு கேட்கிறேன். இதுல எங்களாழ்வா இதுக்கு இந்த இடத்துல எல்லாம் ஒரு வியாக்கியானம் எழுதுறது. எதன்னம் என் நாமகோத்ரான் பித்ருன் உத்திஷ்ய தத்தம் தல் லோகான் தஸ்தானாமபி தத்தத் லோகாத் தஜ்ஜாதி உச்சித ஆகாரத்வேன பரிணதம் சத் போகாய ஸ்யாத். நன்னா கவனிக்கணும். இங்க நாம ஸ்ரத்தையோட நாமகோத்திரத்தை சொல்லி பித்ருக்களை உத்தேசம் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய இந்த அன்னமானது தல் லோகான் தஸ்தானாம் அப்படி அவர்கள் எந்த லோகத்துல எந்த ரூபத்துல இருக்காளோ அந்த ரூபத்துக்கு என்ன ஆகாரம்ங்கிறது உச்சிதமோ அவர்களுக்கு பிடித்தமாக அந்த ஆகாரமானது அவர்களுக்கு போய் சேருகிறது. தல் லோகான் தஸ்தானாமபி தத்தத் லோக தத்த ஜாதி உச்சித ஆகாரத்தின தத் அந்தந்த லோகத்துல அந்தந்த ஜாதிக்கு உச்சிதமான ஆகாரம் எப்படி கிடைக்குமோ பரிணதம் சது அவ்வாறாக மாறி அவர்களுடைய போகத்திற்கு இது காரணமாக ஆகிறது. தத்யதா தே பிதரஹா ஸ்வர்கிணோ ஜாதாச்சேத் தத்ர அமிர்தம் சாத். அது எப்படின்னு கேக்குற, அவர்கள் சொர்க்கத்துல இருந்தா அவர்களுக்கு அமிர்தமாக போறது. மனுஷாச்சேத் அன்னம், மனுஷ லோகத்துல இருந்தா அவர்களுக்கு அன்னமாக கிடைக்கிறது. திரியஞ்சேத் திருநாடி, திரியக்குகளாக இருந்தா புல்லாக அது போலது. சூயதே கலாபகா ஹிமவத் பார்ஸ்வே கஷ்டித் கிராம விசேஷா. கலாபங்கிறது அந்த ஒரு சிவாலயத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கிராமம் அப்படின்னு அந்த எங்களால் வியாக்கியானம் பண்ற. அதுக்கு மேல அப்பின சஹா குலே ஜாத்தோ யோன தத்யாத் திரையோதசி பாயசம் மதுசர்பிபியா வருஷாசுச்ச மகாசுச்ச. அவெல்லாம் ஒரு ஒரு மழை காலத்துல குலே ஜாத்தா யோ
தத்யா திரையோதசி பாயசம் மதுசர்பித்யா. அதாவது அந்த சொல்ற அப்பினஹா திரையோதசீம் திரையோதசியாம் வருஷாசு பாத்ரபதே மகாசு மகா நக்ஷத்திரே. வியாக்கியானத்துல அழகா எழுதுற. அதாவது அந்த பாத்ரபதம்னு சொன்னா புரட்டாசி மாசத்துல மக நட்சத்திரோடு கூடின அந்த திரையோதசியிலையும் அந்த அப்புறம் மகாலயத்துல அழகா சொல்ற குலே ஜாத்தோ யோன தத்யா திரையோதசி பாயசம் மது சர்பித்யோ வருஷாசுச்ச மகாசுச்ச. அதாவது அதே மாதிரி மகாலய அமாவாசத்திலேயே தேன் அப்புறம் நெய் இதெல்லாம் கலந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பாயசத்தை பண்ணி நமக்காக சிராதம் பண்ண மாட்டானா அப்படின்னு பித்திருக்கள்லாம் ரொம்ப ஏங்குறாள். அபிநஸ்ஸ குலே ஜாத வியாக்கியானத்துல எழுதுற திரையோதசியாம் வருஷாசு பாத்ரபதே மகாசு மகா நக்ஷத்திரே மகா நக்ஷத்ரீத்த பாத்ரபத கிருஷ்ண திரையோதசியாம் இத்தியர்த்தா. வியாக்கியானத்துல இந்த மாதிரி ரொம்ப அழகா எழுதுற. அதுக்கப்புறம் சொல்ற கௌரீம் வாபி உத்வகே கன்யா நீலம்பா விஷம் உத்ஸ்ருஜேத் யஜேதவா அஸ்வமேதேன விதிவது தட்சிணாவதா. அதுக்கு மேல சொல்ற ஒரு ஒரு உத்வகே தத்யா. அதாவது 10 வயசுக்குள்ள இருக்கிற போதுல ஒரு அந்த ஒரு அதாவது 10 வயசு இருக்கக்கூடிய கௌரீம் வாபி உத்வகே கன்யா. அந்த அந்த கௌரின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்ன்றதுக்கு எழுத. இந்த கௌரின்னா 10 வயசு இருக்கக்கூடிய கன்னிகைக்கு கௌரின்னு பேராகும். அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு அந்த பொண்ணை ஒரு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணுமா. அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டா ஒரு அந்த ஒரு 10 வயசு இருக்கக்கூடிய பொண்ணை நல்ல பிள்ளையா பார்த்து கௌரீம் பாபி உத்வகே கன்யா நீலம்பா விஷம் உத்சவே. அதாவது நீலம்னு சொன்னா நல்ல சிகப்பா இருக்கக்கூடிய பசுமாடு, கொஞ்சம் வால் வெளுத்து இருக்கக்கூடியது. அந்த ஒரு எருது உத்வகே விஷம்னா அந்த ஆப்ஸ்ன்னு சொல்றோமோ இல்ல, அந்த விஷம் அந்த எருதையும் சொல்ற வியாக்கியானத்தை லோஹிதோ எஸ்து வர்ணேன முகே புச்சேச்ச பாண்டுரகா. சிவந்த பசுமாடு அந்த வால் வெளுத்து இருக்கணுமாறு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பசுவை நம்ம குறிச்சு அவன் யார் ஒருத்தன் கொடுக்குறானோ அந்த தட்சிணை கொடுத்து அந்த அஸ்வமேதம் செய்கிறானோ அந்த மாதிரி ஒரு பிள்ளை நம்ம வருவான எஜேதவா அஸ்வமேதேன விதிவது தட்சிணாவதா. அந்த விதிப்படி நமக்கு கவனத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பிள்ளை நம்ம குலத்துல பிறப்பானான்னு பித்திருக்கள்லாம் ரொம்ப ஏங்குறான்னு சொல்லி இது சாப்பிடத்துக்கு வேண்டிய அம்சங்களை எல்லாம் இந்த 16வது அத்தியாயத்துல சொல்றேன். 17வது அத்தியாயத்துல மறுபடியும் பராசரர் மைத்ரேயரை பார்த்து உபதேசம் பண்ற. ஸ்ரீ பராசரா இத்யாக பகவான் ஔர்வஹ சகராய மகாத்மனே சதாச்சாரம் புரா சம்யக் மைத்ரேய பரிபிருச்சதே மயாபி ஏததசேஷேன கதிதம் பவதோ த்விஜ சமுல்லங்கிய சதாச்சாரம் கஷ்டின்னாமோப்னாப்னோதி சோபனம். அவர் சொல்ற இத மைத்ரேயர் இந்த ஒரு பராசரர் மைத்ரேயருக்கு சொன்னதெல்லாம் அந்த ஔர்வர் சகர மகாராஜாவுக்கு சொன்ன உபதேசங்களை எல்லாம் பராசரர் மைத்ரேயருக்கு விஸ்தாரமாக சொல்ற. ஆக பகவான் ஔர்வஹா சகராய மகாத்மனே சதாச்சாரம். சதாச்சாரம்னா என்னங்கிறத சொல்றார் புறா. சம்யகு மைத்ரேய பரிபிருச்சதே. அதாவது இந்த நீ கேட்ட மாதிரி சதாச்சாரம் கிரகஸ்தனுடைய தர்மம், அதாவது 4 வர்ணங்களுடைய தர்மத்தையும் சொல்லிட்டு வந்தா இருக்கும். பிரம்மச்சாரியனுடைய தர்மமோ கிரகஸ்தனுடைய தர்மமோ இது எல்லாத்தையும், அதுக்கப்புறம் அவன் பண்ண வேண்டிய சாத்தாதிகள் இதையெல்லாம் பற்றி விஸ்தாரமாகவே எடுத்து சொன்னா இருக்கும். மயா அசேஷ மயாபி ஏது அசேஷேன கரிதம் பகவதோ த்விஜம் சமுல்லங்கிய சதாச்சாரம் கஷ்டின்னாப்னோதி சோபனம். இந்த சதாச்சாரத்தை விட்டுட்டு யாரும் ஒரு நல்ல கதியை அடைய முடியாது.
அதாவது சதாச்சாரம் இருக்கிறதுங்கிறது தான் அவனுக்கு நல்ல கதிக்கு காரணமாக அமையறதே தவிர சதாச்சாரத்தை விட்டவன் யாருமே இங்க நல்ல கதியை அடைய முடியாது. ஏன்னா நம்ம சொல்றோம் இந்த சர்வாகமானாம் ஆச்சாரா பிரபவோ தர்மா இல்ல பிரதமோ தர்மா, இந்த தர்மஸ்ட பிரபுவோ அச்சுதகான்னெல்லாம் நம்ம சொல்றோம். அந்த சதாச்சாரம் இல்லைன்னா அதை நல்ல கதியை அடையவே முடியாது சொல்லி முடிக்கிறார். அப்புறம் மைத்ரேய திருப்பி கேட்கல. அப்புறம் ஷண்டா அபவித்ர பிரமுகா ததிதா பகவாம்ஸ்துவயா விதிதா பகவன்மயா உதக்யாத்யாச்ச நே சம்யக் நக்னமிச்சாமி வேதிதும் கோ நக்னஹ கிம் சமாச்சாரோ நக்னசப்ஞான் நரோலபே நக்னஸ்வரூபம் இச்சாமி யதாவத் கதிதம் துவயா சோதும் தர்மபிருதான் ஸ்ரேஷ்ட நஹி அஸ்தி அபிதிதம் தவா. உடனே அவர் மைத்ரேயர் இன்னொரு கேள்வியும் கேட்கிறாரு. இப்போ சொல்ற ஷண்டா அபவித்த பிரமுகா கதிதா விதிதா பகவன் உதக்கியாத்யாஸ்ட நேசம்மி நக்னமிச்சாமி ரேகிதம். நான் நபும்சகன்னா யாரு, அபவித்தன்னா கீழே சொல்லிட்டேன். அதாவது திருகனவை தள்ளி வைத்தவன், விரட்டி விடப்பட்டவன் அர்த்தம் இருக்கு. அப்புறம் அந்த சொல்ற பிரமுகா உதக்கியான இந்த ரஜஸ்வலாஸ்திரிகள். அப்புறம் இதெல்லாம் நீங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கீங்க, அதை பத்தி எல்லாம் நான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஆனா நக்னன்னு ஒருத்தனை சொன்னாலே அந்த நக்னன்னா யாருன்னு கேட்கிறாங்க. இதுல நீ சம்மிக் நக்னம் இச்சாமி வேதிகம் ஓ நக்னஹா, அதாவது நக்னன்னா யாரு, அவனுக்கு என்ன சொல், அவனை என்ன சொல்றது, போன கிம் சமாச்சாரா, அவன் என்ன மாதிரியே ஒரு ஆச்சாரத்தை உடையவன். நக்னசஞ்ஞான் நரோலபே, யாருக்கு நக்னன்னு பெயரு, நக்ன ஸ்வரூபம் இச்சாமி எதாவது கட்டம் பெயா. அத நீங்க எவனை பத்தி சொல்ல, ஆக நக்னனை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்லோகம் தர்மபிரதாம் ஸ்ரேஷ்டர், அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நீங்க அதை பத்தி அவனுடைய ஸ்வரூபத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்கிறேன். இதுல நம்ம சாதாரணமாக இந்த கலோக்கியல் லாங்குவேஜ்ல சொல்றது ஒண்ணு, நக்னன்னா ஒன் ஹூ இஸ் வித்அவுட் எ ட்ரெஸ்ன்னு அர்த்தம். அவனதான் சாதாரண நக்னன் அப்படின்னு சொல்றா. ஆனா சாஸ்திரா பார்லன்ஸ், சாஸ்திரத்தினுடைய டெர்மினாலஜில நக்னன்றதுக்கு வேற, அதாவது துணி இல்லாதவனை பார்த்து நக்னன்னு சொல்ற. ஆனா இந்த இடத்துல நக்னன்னு சொல்றது ஒரு டெக்னிக்கல், அதுல சொல்ற அந்த யாருன்னு கேட்கிற. அத பராசரம் சொல்ற, ஸ்ரீ பராசரா ருக் யஜு சாமசப்யேயம் த்ரயி வர்ணா வித்திர்விஜ ஏதாம் உஜ்ஜதியோ மோகாது ச நக்னா பாதகி ஸ்மிருதா. நல்லா கவனிக்கணும், இங்க நக்னன்னா யாருங்கிறத சொல்ற இருக்கும். யாரு ஒருத்தன் இந்த நமக்கு த்ரயின்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று வேதங்கள், ரிக் யஜு சாமசம்யேயம் த்ரயி, இந்த ஒரு மூன்று வேதங்கள், இதையெல்லாம் இந்த வேதங்கள் என்னவா இருக்குன்னு கேட்டா வர்ண ஆவருத்தி த்விஜ ஏதா முஜ்ஜதி, இதாவது இதுதான் ஒரு ஷீல்டுன்னு அர்த்தம். ஆவருத்தின்னு சொன்னா ஆவரணம்னு சொல்றோம் இல்லையோ, ஆவரணம்னா மறைப்பாக இருக்கு. இதுதான் ஷீல்டு பண்றது. நம்ம எல்லாத்துக்கும் இந்த வர்ணங்களை எல்லாம் ஷீல்டு பண்றது எதுன்னு கேட்டா த்ரயின்னு சொல்லக்கூடிய வேதங்கள் தான். அது என்ன தாற்பயம் கேட்டா, those who follow in the rules and regulations that are enjoined in the Vedas followed by தர்மசாஸ்திராஸ்னு அர்த்தம். அதுதான் அந்த ஆவரணம்னு பேர். அதாவது வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த தர்ம நெறிகளை எல்லாம் எவர்கள் கடைபிடிக்கிறார்களோ, அதாவது மூன்று வர்ணத்தவர்கள், பிராமண க்ஷத்ரிய வைசியாகான்னு அர்த்தம். அது அந்த த்ரயி வர்ணாவிருத்தி, வர்ணம்னு சொன்னா இந்த 4 வர்ணமும் சேர்த்துதான். இந்த சாதுர்வர்ணியம் மயா சட்டம் குணகர்ம விபாகசகான்னு கீதையில சொல்ற மாதிரி அந்த வர்ணாசிரம தர்மங்களை எல்லாம் எவன் ஒருவன் கடைபிடிக்கிறானோன்னு அர்த்தம். இந்த வர்ணாசிரம தர்மங்களை எல்லாம் விட்டுட்டுன்னு அர்த்தம் இருக்கு. யஹா ஏதான் உஜ்ஜதி, இவைகளை எவன் ஒருவன் விடுகிறானோ,
அந்த வேதத்தில் சொல்லப்பட்டையோ வேதத்தையோ விட்டு விடுகிறானோ யோ மோகாத்து ச நக்னஹா, அவனுக்கு தான் நக்னன் நக்னன் அப்படின்னு பேரு வரும். அதாவது வேதத்தை அது என்ன அந்த ஷீல்டுங்கிறது ட்ரெஸ் மாதிரி இருக்கும், அதை விட்டுட்டாங்கன்னா அவனுக்கு ட்ரெஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம், வேதத்தை விட்டவன் அர்த்தம். அதான் அந்த வேத ரூபமான அந்த ஒரு ஆவரணத்தை விட்டவன், அதாவது அத மோகத்தினால விட்டவன், தியாகம் பண்ணினவன். பாத்தகி ஸ்மிருதா த்ரயீ சமஸ்தவர்ணானாத்விஜ சம்வர்ணம் யதா நக்னோ பவதி உஜ்ஜிதாய மதா தஸ்யாம் ந சம்சயா. அதாவது இந்த மூணு இந்த வர்ணத்தவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே சமஸ்தவர்ணானாத்விஜ, சமஸ்த வர்ணம்னு சொன்னா இந்த 4 வர்ணங்கள், முக்கியமா 3 வர்ணங்கள், இந்த 4 வர்ணத்தவர்களுக்குமே சம்வரணம்னா ஆவரணம், மறைப்பாக இருக்கக்கூடியது. இந்த வேதத்தை அவர்கள் நக்னஹா பவதி உஜ்ஜிதா, எவன் ஒருவன் இந்த 3 வேதங்களினுடைய இந்த வாழ்க்கை நெறியை விடுகிறானோ தஸ்யாத் அவன் நக்னஹா ந சம்சயா. இதந்த ஸ்ரூயதா அந்யது எத் பீஷ்மாய மகாத்மனே கதையாமாச தர்மஜ்ஞோ வசிஷ்டா அஸ்மத் பிதாமகா. இது இந்த விஷயமா ஒரு வசிஷ்டர் பீஷ்மருக்கு இதை பத்தி ரொம்ப உபதேசம் பண்ணியிருக்க. நான் அதை கேட்டிருக்கேன். எங்க பிதாமகன் அவர் சொல்ற, வசிஷ்டோ அஸ்மத் பிதாமகா கதையாமாச, எங்க தாத்தா வசிஷ்டர் இந்த பீஷ்மருக்கு பீஷ்மாய மகாத்மனே இதஞ்ச ஸ்ரூய அதை சொன்ன, அதை நான் உனக்கு அப்படியே சொல்றேன், எங்க தாத்தா சொன்னத கேட்கிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்றேன். சொல்றேன் மயாபி தஸ்ய கததா ஸ்ருதம் ஏதன் மகாத்மனா நக்ன சம்பந்தி மைத்ரேய எத் பிருஷ்டோ அகமிக துவயா. நான் கேட்டதை அப்படியே சொல்றேன். இதெல்லாம் நான் அத கேட்டேன். நான் இப்போ கேட்டதை உங்களுக்கு இப்பயே சொல்றேன். சம்பந்தி மைத்ரேய எத் பிருஷ்டோ அகமயத்வயா தேவாசர சமபூத் யுத்தம் திவ்யம் அர்த்தசதம் புரா தஸ்மின் பராஜிதா தேவாக தைத்தியை லாத புரோகமயி. முன்னாடி ஒரு காலத்துல தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் பெரிய யுத்தம் நடந்தது. தேவாசுரம் அபூத் யுத்தம் திவ்யம் அர்த்தசதம், 100 வருஷங்கள் யுத்தம் நடந்ததே இருந்துதான். அந்த யுத்தத்துல ஒரு ராகன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தஸ்மின்னு பராஜிதா தேவா, தேவர்கள் வெல்லப்பட்டார்கள், தோற்கடிக்கப்பட்டார்கள். தைத்தியை கிளாத புரோகமை, கிளாதன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அசுரன், அவரால் இந்த தேவர்கள் எல்லாரும் தோற்கடிக்கப்பட்டார்கள், ஜெயிச்சிட்டாரா. க்ஷீரோதஸ்ய உத்தரம் கூலம் கத்வா அதப்யந்த வை தபஹா விஷ்ணோஹோ ஆராதனார்த்தாய ஜகுஹுஷ்ச இமம் ஸ்தவம் ததா. அப்போ இந்த தேவதைகள்லாம் என்ன பண்ணா, க்ஷீரசமுத்திரத்தினுடைய கரைக்கு போனாங்க. க்ஷீரோதஸ்ய உத்தரம் கூலம், அந்த வடகரைக்கு போய் அங்க பெருமாள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணாளாம். உத்தரம் கூலம் கத்வா அதப்யந்தவை தபா, ஒரு தபஸ் பண்ணிட்டு அங்க போய் அங்க பெருமாளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணினா. ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டு விஷ்ணோஹோ ஆராதனார்த்தாய ஜகுஹுச்ச இமம், ஜகுன்னா ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணினார்கள். இந்த மாதிரி பின்புறமான ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். தேவா ஆராதனாய லோகானாம் விஷ்ணோஹோ ஈசஸ்ய யாம் கிரம் வக்ஷ்யாமோ பகவான் அத்ய தயா விஷ்ணு பிரசீதது யதோ பூதான்யசேஷானி பிரசூதானி மகாத்மனः யஸ்மின் சலயநேஷ்யந்தி கஸ்தம் ஸ்தோதுமிஹேஸ்வரः ததாபி அராதி வித்வம்ச ஸ்வஸ்த வீர்யா பயார்த்தினः த்வாம் ஸ்தோஷ்யாமः தவோக்தீனாம் யாதார்த்தியம் நைவ கோச்சரே துவம் உர்வி சலிலம். அவ ஒரு நாங்க அந்த ஸ்தோத்திரம் பண்றோம், அந்த அந்த பெரிய ஸ்தோத்திரம். அந்த ஸ்தோத்திரம்ங்கிறதே அது போக ஆரம்பிச்சா அது வேண்டாம். இந்த ஸ்தோத்திரம் வரையில் நம்ம இதுவரையில் நிறுத்திக்கலாம்.
இதுக்கு மேற்கொண்டு இந்த ஸ்தோத்திரம்ங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு கொஞ்சம் பெரிய ஸ்தோத்திரம் அது. அந்த ஸ்தோத்திரத்தை அடுத்து தொடர்ந்து பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த அசுரர்களுக்கும் அந்த அந்த பகவானுடைய மாயைக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பாதம், ஒரு ராஜாவினுடைய கதையெல்லாம் மேல சொல்ல போறோம். ஏன்னா அந்த ஸ்தோத்திரம் முடிஞ்சா நடுவில் இருக்க வேண்டாம், மேற்கொண்டு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு இதுல சந்தேகங்கள் இருந்தா மேற்கொண்டு கேட்கலாம். பாகவதால் சந்தேகம் இருந்தேன்னா அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கணும்னு பிரார்த்திக்கிறேன் அடியேன். சாமி அடியேன் இந்த திரை அப்படின்னு 3 வேதம் சொல்ற மாதிரியே இந்த அதே இது இந்த இவாளுக்கும் அதே எடுத்துக்கலாமா? 4 வர்ணம் திரையில சொல்ற போது 4 வேதமும் அப்படின்னு சொல்றதே திரைன்னு சொல்ற மாதிரி இந்த திரை வர்ணாவும் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? அது என்ன தாத்பரியம்னா, அவளுக்கு வேதம் கிடையாது, ஆனா வேதத்துல சொல்லப்பட்ட அந்த நெறிகள், அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்ளிகபிள் ஆகும் அவளுக்கு. அதனாலதான் வர்ணாசிரம தர்மம்ங்கிறது என்னன்னு கேட்டா வேதங்களுக்கு உட்பட்ட. அடே மோட்ச பிராப்தியானவாளுக்கெல்லாம் எப்படி போகும் பின்ன அந்த பித்ருபாகம் எல்லாம்? எதுக்கு? அவளுக்கு முன்னாடி யாராலும் போகாம இருந்திருப்பா, அவளுக்கு போகுமா? ஆமா ஆமா ஆமா. அதாவது சாஸ்திரத்திலேயே சொல்லும், இந்த விக்கிரம் பண்றதா இருந்தா அந்த விக்கிரத்துல அந்த மந்திரமே அந்த மாதிரி இருக்கும். யாரெல்லாம் நம்ம குலத்துல பிறந்து மோட்சம் அடையாமல் இருக்கிறார்களோ அதுக்கெல்லாம் பைத்திருக்கம், வைஸ்வதேவிகம், வைஷ்ணவம்னு அந்த விக்கிரங்கள், இந்த பிரதாசியாமே அவளுக்காக இந்த இதெல்லாம் கொடுக்குறோம். இருக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மரண்யாசமாகாமல் அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள், அப்படி இருந்தா அவளுக்கும் இந்த ஒரு அங்கத்தினால அவளுக்கும் ஒரு க்ஷேமம் ஏற்படுறதுன்னு அர்த்தம். தன்யவாதம் சாமி. அதே மாதிரி இந்த அந்த காலத்துல இந்த மாம்சம் பண்ணாங்கிறது ஒரு அப்படியே அதையோ அப்படியே மொத்தமாவே ஒதுக்கி சொல்லி விஷயமா எடுத்துட்டு இந்த காலத்துல பிராமணாளுக்கு எது பிடிக்குமோ அது சாப்பிடுறது அப்படிங்கறத அது அப்படியே டைரக்டா என்ன அவ விரும்பி சாப்பிடுறதா பண்றது அப்படிங்கறது மாதிரி வச்சுக்கலாம் இல்லையா? அதை அப்படியே அதை அப்படியே எரேஸ் பண்ணிட்டு வி கேன் அடாப்ட் டு தட். இன்னைக்கு உள்ள எது விரும்பி சாப்பிடுறாளோ அதை பண்ணிடலாம். நம்ம ஆச்சாரத்துக்கு உண்டானது இல்லை. அதாவது மாம்சம் ப்ரொஹிபிட். அதான் முதல்ல யுக தர்மம்னு ஒண்ணு சொன்னோம். இதுல விஷயமா இன்னொன்னு சொல்லலாம். இப்போ ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல பெருமாள் காட்டுல போறச்சே அவர் சொல்ற, முதல்ல அந்த பர்ணசாலை பண்றச்சே அந்த பர்ணசாலை பார்த்து ஏதாவது ஆகாரம் வயலை பிடிச்சிட்டு வரட்டுமா இதுன்னு கேட்கிற. வாலி அடிக்கிறச்சே கூட வாலி கேட்கறான், நீ சாப்பிட்றதுக்காக என்ன அடிச்சேன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த பஞ்சனகாபக்ஷா பிரம்மக்ஷத்ரேன ராகவான்னு சொல்லி அந்த இடத்துல சொல்ற. அது யுக தர்மமாக இருக்கலாம், அவர் கத்திரிய தர்மமாக இருக்கலாம், எதுவானா இருக்கட்டும். ஆனா இது கலியுகத்துல இந்த இதுல அது பண்ணக்கூடாது, தர்மசாஸ்திரங்கள் நிஷித்தம். ரெண்டாவது அவளுக்கு பிடிச்சதுன்னா சில குலங்கள்ல சில ஆண்கள்ல வழக்கம் இருக்கு. சிலதெல்லாம் இது பண்ணலாம் இது பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஆத்துல சில நிஷேதங்கள்லாம் இருக்கலாம். ஆத்துல நிஷேதிக்கப்பட்ட வஸ்துக்கள்லாம் எதையுமே நாம என்ன பண்ணலாம்னா அதுல பண்ணக்கூடாது. அதான் சாதத்துல முதல்ல சொல்ற போது நாம என்ன கேட்கிறோம்னு கேட்டா, இந்த இடத்துல நான் சம்பாதிச்சு பக்வாபக்க பதார்த்தாக ஸ்ராத்தாரகாக பூயாசகோ இது பவந்தா மகாந்தா அப்படின்னு கேட்கிறோம். அதுக்கு மேல கடைசியில சொல்லச்சே பகவன் நிவேதிதேஷு பதார்த்தேஷு கிம் அபேட்சிதம்னு நம்ம கேட்கிறோம். அந்தந்த கிரகங்கள்ல அதுல அவளுக்கு நம்ம குலத்துல நம்ம எதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கோமோ அதுல அவளுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை கொடுக்கலாம்னு அர்த்தம். அவளுக்கு பிடிச்சதுன்னா இப்ப நம்ம பார்க்கலாம், பண்ணவே இல்லை சாதத்துல பண்ணல, அதை கொண்டாடினா எங்கேயிருந்து போறது. அதனால அதான் முதல்ல காஷஸா போடுறச்சே நம்ம என்ன பிரார்த்திக்கிறோம், எங்காத்துல பெருமாளுக்கு பண்ணுங்கிறதுல எதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் சேர்த்து போட்டுறதுனால அது இதுவாயிடும். இல்ல அதுவே ஒரு பண்டம் அவர் கோதுமை சொல்றாரு. இப்ப கோதுமை இந்த காலத்துல பண்றது இல்லையா? அதாவது சார்தத்துல அவர் கோதுமை சேர்த்துக்கலாம்னு சொன்னார். அது இதுல கயா சார்தத்துல சேர்த்து கேள்விப்பட்டு பண்ணிருக்கோம், அது ஞாபகம் இருக்கு. பண்றது உண்டு, கயல பண்றது உண்டு, கயல கோதுமை சேர்த்து பண்றது உண்டு.
இல்ல அதான் அது வந்து இப்ப இங்க நம்ம இங்க நம்ம இங்க கிடையாது. ஆனா அவர் கோதுமை உச்சிதம்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏன் சொல்லியிருக்காருன்றது ஒரு சொல்லி இருக்காரு. அது எனக்கு கோதுமை அதுதான் கஷ்டம். எனக்கு அதுதான் தோணிட்டேன். எனக்கு அதுதான் தோணிட்டேன். ரொம்ப விளையாடு. அதனால பாயசத்துலயும் தேனும் பார்த்தேன் அடியான தேன் நெய் அதுவும் நம்ம தேன் எல்லாம் சேர்த்துக்கிறது இல்ல நெய் அது சேர்த்துக்கிட்டே இல்ல தேன் சேர்த்துக்கிறது சில பேர் சேர்த்துக்கிறது இல்ல. ஆனா தேனை விசேஷமா எடுத்திருக்கேன். இன்னும் ஒரே தேனு கேளுங்க மாமி. இல்ல தேனை அவளுக்கு கொடுக்க தெரியும். அவளுக்கு சாப்பிடுறது கொடுப்பா இல்லையா? சாப்பிடுறதுக்கு இல்ல, தண்ணிக்கு சேர்த்தா போறாலும் இல்ல பழங்களோட சேர்த்து கொடுப்பாரு. ஆமா ஆமா அதான் அது தெரியும். அது பழக்கம் இருக்குது. இங்க ஸ்பெசிபிக்கா அந்த பாயசத்துலன்னு ஒரு போட்டிருந்தாரு இல்லையா, அதனால அதுக்கு கேட்டேன் இன்னொரு சந்தேகம். இப்போ இந்த தர்ப்பணாதிகள் பண்ணும்போது ஸ்ராத்தமா இருக்கட்டும் இல்ல அமாச தர்ப்பணாதிகளா இருக்கட்டும், அந்த டைம் வந்து ஒரு செப்பா வெள்ளியில வர்றதுன்னா ஒரு கர்த்தாவோட ஜென்ம நட்சத்திரத்துல எல்லாம் வருதுன்னா ஒரு அக்ஷதை சேர்ந்து பண்ணணும்னு விரிவா சொல்லி கேட்டுக்காத. எப்படி எடுத்துக்கணும் அடியால அது உண்டா? அப்படி இந்த தேன் நெய் இதெல்லாம் சில விசேஷங்கள் உண்டு. அது என்ன பண்ணுவான்னா, இந்த கர்த்தா இது இருக்கிற போது சாட்சாத்தாக அத அந்த உச்சிஷ்டத்துல, அதாவது எச்சல் இலையில தேனோ நெய்யோ நேர சாதிக்க கூடாது. அது சாஸ்திர நிஷித்தம். உச்சிஷ்டமா இருக்கக்கூடிய இலையில தேனோ நெய்யோ நேர சாதிக்க கூடாது. அதனால என்ன பண்ணுவா, உள்ள மாத்தின்னு ஒரு பதார்த்தத்துல இப்போ தேன் சாதிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவா, ஒரு பழத்துல நல்லா நிறைய தேனை இது பண்ணி அது தனியா அப்புறம் அதுல அந்த பழத்தோட சேர்த்து சாதிப்பா. அதே மாதிரி நெய் சாதிக்கணும்னா அந்த பிரசாதத்துல நிறைய நெய் சேர்த்து அதை தனியா சாதிப்பா. அப்படி பண்ணணும். கர்த்தா அந்த மாதிரி அவளுக்கு உங்க இன்னும் கேள்வி எனக்கு இன்னும் கிளியரா புரியல. இல்ல அந்த இதோட திலோட சேர்ந்த அக்ஷதையும் சேர்ந்து விடணுமாடி. அந்த அந்த மாதிரி செவ்வா வெள்ளியில தர்ப்பணம் பண்றதுனாலயோ இல்ல அவரோட ஜென்ம நட்சத்திரத்தை அன்னைக்கு வரதுன்னா அந்த மாதிரி வெறும் எள்ளு விடாம அக்ஷதை சேர்த்து பண்ணணுமான்னு கேக்குறேன். அது ஸ்ராதத்துல மட்டும்தான் அந்த மாதிரி. தர்ப்பணாதிகளுக்கு கிடையாது அடியான கிடையாது. ஸ்ராத்த சமம் சாத்தாங்கமாக இருந்தா மட்டும்தான். இலாட்சதான் கிரகித்வான் தான் மந்திரம். சாமி அடியே இந்த ஜல விஷயத்துல ஜலத்துக்கு பரமசுத்தி உண்டுங்கிறோம். அதாவது நாட் ஜஸ்டிஃபைங் எப்படின்னா, நீங்க அதாவது குழாலாம் பிடிச்சாங்கிற தலையெழுத்துல பண்ற காலத்துல ஜலத்துக்கு ஒரு சுத்தி உண்டு அதுக்கு அப்படிங்கிற போது அன்னைக்கு அன்னைக்கு ஜலம் வரல அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில அது எக்ஸ்ட்ரீம் ஆப்ஷன். அதாவது ஒண்ணுமே இல்லாத போது அந்த ஆப்ஷன் இருக்கிறச்சே எது பெஸ்டோ அதுதான் யூஸ் பண்ணும். நக்னன்னு சொல்றா இல்லையா, அது வந்து அந்த ஒத்த வேட்டி அவதானே அப்படிதானே அது. அப்படி அது அந்த அது வந்து லௌகிகமா சொல்றது. அது அதான் சொன்னேன், நக்னன்றவனுக்கு மகரிஷியினுடைய தாத்பரியம் என்னன்னு கேட்டா, இந்த வேதா தர்மசாஸ்திரங்கள ஆச்சாரத்தை விட்டவனுக்கு நக்னன்னு பேரு. ஆனா நம்ம உபாத்தியாயங்கள்லாம் பண்ணி வைக்கிறோமோ இல்லையோ, அதே நக்னன்றது அந்த ஏக வஸ்திரமோ இல்ல வஸ்திரம் இல்லாதவனுக்கு நக்னன்னு சொல்றது. ஏன்னா இல்லடியே இன்னைக்கு எவ்வளவு சாதத்துல எல்லாம் கூட வெறும் இதோடதான் பண்றா. அந்த மாதிரி எவ்வளவு சொல்லியும் சில பேர் கேட்க மாட்டீங்க. கலர் வஸ்தெல்லாம் போட்டுக்காடே இன்னைக்கு நிறைய நடக்கிறது. அது ரொம்ப ரொம்ப இதுவா இருக்கு. அதெல்லாம் பாக்குச்சே அது சுவாமி அடியன் சொல்லுங்க கேக்குறது சொல்லுங்க. அடியன் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க அடியன். அடியன் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து சாதத்துல சேர்க்கணும்னு ஒரு உபன்யாசத்துல கேட்டேன். அப்படி தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் அந்த ரெண்டும் மஸ்டா? தேங்காய் எண்ணெய் ஆப்ஷன்ல அடியன்? தேங்காய் உபயோகப்படுத்துறா, தேங்காய் எண்ணெய் உபயோகப்படுத்துறாளா தெரியல. ஓஹோ. தேங்காய் என்ன நல்லெண்ணெய் தான் அநேகமா உபயோகப்படுத்துவா. சாதத்துல இள சம்பந்தமா இருக்கக்கூடிய அது பதார்த்தங்கள் நல்லெண்ணெய் இதுதான் ரொம்ப தேங்காய்
பண்ணி கேள்விப்பட்டதில்லை. பசும்பாலும் கேள்விப்பட்டேன். பசும்பால் அதனால பசும்பால் சரி, ஓகே, தேங்க்யூ. அந்த கடைசி ஸ்லோகம் 16வது அத்தியாயத்துல சுவாமி சாட்சி அந்த ஒரு கௌரிங்கிற ஒரு குழந்தை, அந்த 10 வயசு, அது என்ன கான்டெக்ட் அது என்னது சரியா? அதான் அந்த டயத்துல அது தானத்துல கணக்குல வருங்கிற அர்த்தத்துல எடுத்துக்கணும் அடியே. அந்த பலன் இந்த மாதிரி பண்ண யாராவது ஒருத்தன் நம்ம குலத்துல பிறப்பானான்னு பித்திருக்கெல்லாம் எதிர்பார்க்கிறான். இந்த நம்ம குலத்துல இந்த மாதிரி ஷோடச, அதாவது உத்வகே கன்யாம் நீலம்பா, அதாவது நல்ல சிவந்த ஒரு மாடு, வால் மட்டும் வெள்ளையா இருக்கக்கூடியதோ இல்ல அஸ்வமேதம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிள்ளையோ நம்ம குலத்துல பிறப்பானான்னு ஏங்குறான்னா அந்த ருத்துமதியா ஆகாத அந்த விவாகம் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப விசேஷம். அதுதான் அந்த மாதிரி அந்த ஆச்சாரத்தோட இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் நம்ம குலத்துல பிறக்கிறானான்னு பித்தர்கள்லாம். சாமி அடியேன் ரெண்டு விஷயம். அதாவது சிராத்தத்துக்கு வர்றவா வந்து கயால போய் நான் இந்த காய்கறி விட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது, அவளுக்கு போடுறது எப்படி? அதே மாதிரி எங்க அப்பாவுக்கு வந்து கயால போய் சிராத்தத்துல இது கயால ஒரு விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த காய்கறி பண்றது, இது 2 விஷயமும் எப்படி சொல்லுங்க ஒரு ஆக்சுவலா? இதெல்லாம் வந்து ஒரு கன்வென்ஷன். அதாவது கயேல போய் இந்த பழத்தியாகம்னு சொல்றது, இந்த பழத்தியாகம்னு வச்சுட்டாளோன்னு சந்தேகம் எனக்கு. இந்த பழத்தை விட்டுட்டேன், அந்த கரிகாயை விட்டுட்டேன், ஏதாவது விடணும்னு சொல்றது, அதை விட்டுட்டு அதனால சாப்பிட்றது இல்லைன்னு வச்சுட்டு இருக்கா. அது ஒரு கன்வென்ஷன்ல வருது, சிஷ்டாச்சாரமா வந்துட்டு இருக்கு. இது எங்க அப்பாவுக்கு அது பிடிக்கும் அதனால அதை விட்டேன்னு, இது எல்லாமே கன்வென்ஷனலா வச்சுட்டு இருக்கோம், ஒரு சென்டிமெண்டலா ஒரு கன்வென்ஷனலா வச்சுட்டு இருக்கோம் தோற்று. அதனால சாஸ்திரம் அதுல ஜாஸ்தி இது பண்ணிக்கணும். பலத்தியாகம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கு. அவளுக்கு விட்டதுனால இவாளுக்கு விட்டேன், எனக்கு இப்படி அது எல்லாம் தெரியல. அது கன்வென்ஷன்ல எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கோம், அது அனுஷ்டானமும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அடியேன்